জানো না যে প্রবাবিলিটি কি, কিভাবে কাজ করে? জি ম্যাডাম, হয় হ্যাঁ, না হয়তো না, এরকম টাইপের। হয় হ্যাঁ, হয়তো বা না, সেটা। প্রবাবিলিটি মানে যাওয়ার সম্ভাবনা কত, যাওয়ার সম্ভাবনা না কত, এরকম, কিংবা বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা কত, ট্রেনে যাওয়ার সম্ভাবনা কত, এরকম টাইপের। সেটার প্রবাবিলিটি বোঝায়। প্রবাবিলিটি ট্রি এরকমই তো ছিল। আচ্ছা, আমরা একটা ভিডিও দেখি। ভিডিওটা দেখলে আমরা অলমোস্ট বুঝতে পারবো যে কি প্রবাবিলিটিতে কি ব্যাপার স্যাপার। মনোযোগ দিয়ে শুনবা, হ্যাঁ? সবার স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, What is probability? Let me start off with a question. What is the probability of a pig flying? Can a pig fly? No, it cannot. The probability of a pig being able to fly is 0. Okay, another one. What is the probability of getting a natural number on the roll of a fair die? No matter how the die is rolled, you will get a number between 1 and 6, all of which are natural numbers. The probability is 1. We will definitely get a natural number on the roll of a fair die. A probability of 0 also means there is a 0% chance of the event occurring. It's an impossible event. On the other hand, a probability of 1 tells us there is a 100% chance of the event occurring. It is a certain event. That brings us to an important point in the video. The probability of every event will lie between 0 and 1 inclusive. But how is it actually defined? What is probability? Let's call it P. The probability of an event occurring is the number of ways in which an event can occur over the total number of possible events. Number of ways an event can occur over the total number of events. To understand this well, we look at 3 examples. First, the toss of a fair coin. It can either land a head or a tail. Now listen to this carefully. If we toss a fair coin, what is the probability that it will land a head? We're just tossing one coin. What is the probability that we will get a head? What is the number of ways in which we can get a head? There's only one way, and that's if it lands a head. And what are the total possible events? We can get a head or a tail. 2 total events. So the probability of getting a head at the toss of one fair coin is 1 over 2 or 50%. What is the probability of getting a tail then? There's only one way in which we can get a tail, and there are 2 possibilities. Probability of getting a tail at the toss of a coin is also 50%. Now let's look at the case of a fair die. If we roll a fair die, it will land one of these 6 numbers. What is the probability that the die will land a 3? This one's easy. There's only one way in which we can get a 3. And there are a total of 6 possibilities. The probability of getting a 3 at the roll of a die is 1 over 6. It's slightly on the lower side. Okay, so what would be the probability of getting an odd number at the throw of a fair die? There are 3 ways in which we can get an odd number, and there are a total of 6 possibilities. So the probability of getting an odd number at the throw of a fair die is 3 over 6 or 50%. And the last example is that of a pack of cards. Let's assume a pack of 52 cards. Say we pick a random card from this pack. What is the probability that we will pick a jack? Think logically.
How many jacks are there in the entire pack? There are 4 jacks, 1 in each suit, and the total number of cards is 52. The probability of picking a jack from a pack of 52 cards is 4 over 52. And here's the last question in this session. What is the probability of picking a face card? There are 12 face cards, Jack, Queen, and King in each of the 4 suits. And the total number of possibilities is 52. The probability of picking a face card from a pack of 52 cards is 12 over 52. These are the 3 most common types of problems seen in the exams. In the coming sessions, we will solve more problems based on these 3 examples. আচ্ছা ব্যাপারটা কি বোঝা গেল? জি ম্যাম। জি ম্যাম। কি বুঝলা? এখানে 3টা বিষয়ের উপর মানে প্রবাবিলিটি দেখানো হয়েছে ম্যাডাম, যে একটা কয়েনের উপরে, একটা কার্ডের উপরে, আর একটা হলো ছক্কা। প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0 থেকে 100 মানে পার্সেন্টের ভিতর কত অংশ মানে ঘটার সম্ভাবনা কত? আর নাহিদ কই নাহিদ? জি ম্যাম। ম্যাম প্রবাবিলিটিটা বলো তো কি বুঝলা? ম্যাম বুঝলাম হচ্ছে কোন একটা ঘটনা মানে টোটাল যে পসিবল ওয়ে আছে তার মধ্যে কোন একটা ঘটনা কত ভাবে ঘটতে পারে সেটার অনুপাত। আবার বলো। ম্যাম একটা মানে কোন একটা ইয়াতে ঘটনা থেকে বা কিছু থেকে আর কি কত ভাবে কতটা পসিবল ওয়ে আছে ওই ঘটনা ঘটার, সেটার সাথে ম্যাম আমরা যে নির্দিষ্ট কোনো একটা ঘটনা ঘটার পসিবিলিটি চাচ্ছি সেটা কত ভাবে ঘটতে পারে সেটার অনুপাত। আচ্ছা কিছুটা কাছাকাছি হয়েছে। আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার প্রবাবিলিটিটা ইউজ করা দরকারটা কি, তাই না? ম্যাডাম প্রবাবিলিটি এখানে 2টা ব্যাপার। বলো। ম্যাডাম প্রবাবিলিটি হচ্ছে আপনার মানে কি উঠবে, কি ঘটনাটা ঘটবে তার উপরে এটা একটা ধারণা আগে থেকে পাওয়া যায়। রাইট। যে কি ঘটবে বা আদৌ ঘটবে কিনা, ঘটলে কি পরিমাণে ঘটবে সেটা সম্পর্কে যে ধারণাটা দেয় সেটাই হচ্ছে প্রবাবিলিটি, তাই না? ওখানে প্রথমে দিছিল যে একটা পিক ফ্লাই করবে কিনা। এখন ওই পিক তো ওটা ফ্লাই করবে না। মনে করো যে ধরো যে তুমি রাতের বেলা কি সূর্য দেখবা? রাতের বেলায় সূর্য দেখবা না, তাই না? তার মানে ঘটনাটা কখনো ঘটবেই না। তাহলে যে ঘটনা ঘটবে না ওটা নিয়ে আমাদের কথা বলার কি আছে? তারপরে ধরো যে তুমি দিনের বেলা সূর্য দেখবা, দিনের বেলা তো সূর্য দেখবে, তার মানে ওইটা ফিক্সড একটা ঘটনা। তাহলে ওই ঘটনা নিয়ে তো আমাদের কথা বলার কিছু নাই। তাহলে এখানে প্রবাবিলিটি হচ্ছে যে একটা ফিক্সড ঘটনা ঘটে গেছে বা একটা কোনো ঘটনা ঘটবে না, তার ইন্টারমিডিয়েট যে অবস্থাটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রবাবিলিটি, তাই না? আচ্ছা মনে করো যে প্রবাবিলিটির আরো খুব ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে মানে এখন যেমন শীতকাল, তোমরা দেখো যে তো সবার মোবাইলে হচ্ছে ওই যে ওয়েদার ফ্রস্টকাস্টের জন্য হচ্ছে অ্যাপস আছে না? হ্যাঁ ম্যাম আছে। যে আমার মোবাইলে প্রতিদিন ওরা রাতে হচ্ছে একটা প্রেডিকশন দিয়ে দেয় যে কালকের ডেটা কেমন হবে, ফগ হবে না ক্লাউড হবে না সানি ডে হবে, কি পরিমাণ টেম্পারেচার থাকবে সেটা একটা বলে দেয় না? এখন ওরা আগে কিভাবে মেজারমেন্ট করতে পারে, ব্যাপারটা কিন্তু সেটা যে কালকে কি ঘটবে সেটা সম্পর্কে আগে তারা ধারণা দিয়ে দিচ্ছে। এখন ওই ঘটনাটা ঘটতেও পারে বা নাও ঘটতে পারে বা কাছাকাছি যেতে পারে বা এক্সিড হতে পারে, তাই না? তাহলে তোমার কাছে কিছু ব্যাপার আছে, ওই ব্যাপারকে তুমি অ্যানালাইসিস করে সামনে কি ঘটনাটা ঘটবে সেটা সম্পর্কে তুমি যদি একটা ধারণা দাও সেটাই হচ্ছে প্রবাবিলিটি। তো প্রবাবিলিটির ধারণাটা কিভাবে দিবা? এখানে তো অবশ্যই যেহেতু আমরা ম্যাথমেটিক্স করতেছি এটা ইন টার্মস অফ একটা নাম্বারে তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। প্রবাবিলিটি নাম্বারটা অলওয়েজ লাই করবে 0 থেকে 1 এর মধ্যে। দ্যাট মিন্স 0 এর থেকে বড় হবে, 1 এর থেকে ছোট হবে, রাইট? এই 0টাকে আমরা কি বলছিলাম যে ইম্পসিবল ইভেন্ট অকার করার যে প্রবাবিলিটি সেটা, আর A1 হচ্ছে সার্টেন ইভেন্ট অকার করার যে প্রবাবিলিটি সেটা। আর আমরা যে ইভেন্টটা ক্যালকুলেট করব দ্যাট মিন্স যেটা হচ্ছে অন্য কিছু প্যারামিটার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে বা হচ্ছে ওই ঘটনাটা নাইদার ইম্পসিবল আর নাইদার হচ্ছে সার্টেন,
তাহলে ওই ঘটনাটার যদি আমি প্রবাবিলিটি বের করতে চাই তাহলে তার নিউমেরিক ভ্যালুটা হবে 0 থেকে 1 এর মধ্যে। ক্লিয়ার? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, প্রবাবিলিটি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমরা বেসিক কিছু টার্ম দেখে নিই। ফার্স্ট যে টার্মটা আছে সেটা হচ্ছে কি এক্সপেরিমেন্ট। এই টার্মগুলো আমরা দেখছিলাম, স্ট্যাটিস্টিক্সেও দেখছিলাম। এখানে এক্সপেরিমেন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? কি বলছে যে when a trial is conducted to obtain some statistical information. এক্সপেরিমেন্ট বলতে আমাদের ওই রিজিয়নটা বা ওই এরিয়াটাকে বোঝায় যেটার উপরে আমরা বেস করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন নিতে চাই। যেমন আমরা এখানে কি বললাম যে কালকের ওয়েদার কেমন হবে, তাই না? তার মানে আমার এখানে এক্সপেরিমেন্টার কে ওয়েদার। বা আমরা যদি বলতে চাই যে যেমন একটা কার্ডের কথা বললো যে একটা আমাদের কাছে কার্ডের প্যাকেট আছে, তাহলে সেই কার্ডের প্যাকেট থেকে আমি কোনো একটা কার্ড ড্র করব, তাহলে আমার এখানে এক্সপেরিমেন্টটাকে ওই কার্ডের যে বক্সটা সেটা, অথবা তোমার কাছে একটা থলে দেয়া হলো, সেই থলেতে 50টা বল দেয়া হলো, তাহলে তোমার এক্সপেরিমেন্টটা ওই থলেটা থেকে তোমাকে যে কোনো একটা বল ড্র করতে বলা হলো, তাহলে তোমার এক্সপেরিমেন্টটা কি ওই যে তোমাকে যে থলেটা দিছে সেই থলেটা। দ্যাট মিন্স যে রিজিয়নের উপরে ডিপেন্ড করে আমরা প্রবাবিলিটিটা কন্ডাক্ট করব সেই রিজিয়নটাকে বলা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট। ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, এখানে এক্সাম্পল কি দিচ্ছে? টসিং এ ফেয়ার কয়েন, তার মানে কয়েনটা হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্ট। তারপর রোলিং এ ডাইস, তার মানে ডাইসটা হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্ট। আচ্ছা, এখান থেকে কি আসতেছে? ইভেন্ট। ইভেন্ট কি ওখানে বললাম যে প্রথমে বললাম যে একটা ইম্পসিবল ইভেন্ট আর একটা হচ্ছে সার্টেন ইভেন্ট, তাই না? আমরা প্রবাবিলিটির যখন ফর্মুলাটা দেখলাম সেখানে ইভেন্টের কথা বলছে। তাহলে ইভেন্টটা কি? ইভেন্টটা কি বলছে? দ্য পসিবল আউটকাম। দ্য পসিবল আউটকামস অফ এ ট্রায়াল, সেটাকে ইভেন্ট বলা হয়। এটা অলওয়েজ যে কোনো একটা ক্যাপিটাল লেটার দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয়। তাহলে যেমন আমরা যদি একটা কয়েন টস করি, কয়েন টস করলে আমরা কি পাচ্ছি? আইদার হেড পাচ্ছি অর টেল পাচ্ছি। তাহলে আমার ইভেন্টটা হচ্ছে কে হেড অর টেল। যেমন আমরা যদি ডাইস করি, ডাইসের ওখানে পসিবল ইভেন্ট কয়টা আছে? 1 থেকে 6। তার মানে আমার ওই ইভেন্টটা কত হচ্ছে? 1 থেকে 6, সেটাকে ইভেন্ট বলা হচ্ছে। তাহলে ইভেন্ট আর এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে রিলেশনটা কি? এক্সপেরিমেন্ট আর ইভেন্টের মধ্যে রিলেশনটা কি? একই একদম। এক্সপেরিমেন্ট বলতে যেটা বুঝালাম যে আমরা যদি মানে একটা বলের থলে নিয়ে কোনো কিছুকে হিসাব করি তখন বলের থলেটা হলো এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে, আর ইভেন্টটা হলো বোঝাচ্ছে এই যে বলগুলো সেইগুলোই ম্যাডাম ইভেন্ট। আচ্ছা, মনে করো তোমার কাছে 50টা বল আছে, হ্যাঁ? 50টা বলের মধ্যে থেকে তোমাকে বললো যে ওখানে হচ্ছে 5 কালারের বল আছে, কিন্তু তোমাকে 3 কালারের বল নিয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। তোমার প্রথমে যে 50টা বল ছিল ওই 50টা বলই হবে তোমার এক্সপেরিমেন্ট, কিন্তু তোমাকে যদি 3 কালারের বল নিয়ে কাজ করতে বলা হয় তখন 3 কালারের বলটা হবে ইভেন্ট। বুঝতে পারছো? ইভেন্ট আর এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে রিলেশনটা হচ্ছে একটা আরেকটার সাবসেট। এক্সপেরিমেন্টের সাবসেট হবে ইভেন্ট। ক্লিয়ার? কারণ এই ইভেন্টটা হচ্ছে আমরা এক্সপেরিমেন্ট থেকে পিক করতেছি। এখন ওই এক্সপেরিমেন্টের পুরো ম্যাটেরিয়াল, সব ম্যাটেরিয়াল গুলো ইভেন্ট হতেও পারে, নাও হতে পারে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ইভেন্টের মধ্যে এখানে একটা ব্যাপার আছে যে ইভেন্টটাকে ইকুয়ালি লাইকলি হতে হয়। কি বলতেছি? যে ইভেন্টটাকে হচ্ছে ইকুয়ালি লাইকলি হতে হবে। ইকুয়াল কথাটার মানে কি? যে সমানভাবে, তাই না? ইকুয়ালি লাইকলি মানে হচ্ছে যে ইভেন্টটা সমানভাবে ঘটবে। যেমন আমরা যদি হচ্ছে একটা কয়েন নিই, সে কয়েনে দেখবা যে হয় হেড হবে না হয় টেল হবে। ওর কিন্তু পসিবল ইভেন্ট বা ইভেন্ট হচ্ছে দুইটাই, একটা হচ্ছে হেড আর একটা হচ্ছে টেল। তাহলে ওই ইভেন্টটাকে ইকুয়ালি লাইকলি এই কারণে বলা হচ্ছে যে ওই কয়েনটাকে তুমি টস করলে আইদার হেড পাবা না হয় টেল পাবা। দুইটা ঘটনার মধ্যে যে কোনো একটা ঘটনা অবশ্যই ঘটবে। তাহলে সেই ইভেন্টটাকে বলা হয় ইকুয়ালি লাইকলি। যেমন কি বলছে? দ্য ইভেন্ট আর সেড টু বি ইকুয়ালি লাইকলি ইফ the chance of happening of each event is equal or same. তাহলে ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট কি? যে যে ওইখানে যতগুলো পসিবল ইভেন্ট আছে সবগুলো পসিবল ইভেন্ট অকার করার চান্স যদি সমান থাকে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা ইকুয়ালি লাইকলি। যেমন হচ্ছে এখন ইকুয়ালি লাইকলির অপোজিট কি হবে? নট ইকুয়ালি লাইকলি, নাকি? আচ্ছা, মনে করো যে আজকে শীত। এখন শীতের মধ্যে দেখো যে কুয়াশা পড়তেও পারে না পড়তেও পারে, তাই না? তুমি কি ওখানে কি সার্টেনলি বলতে পারবা যে শীত হলেই কুয়াশা পড়বে?
অথবা তুমি একটা পরীক্ষা দিতে গেছো, এখন পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলো সেট আপ হয়েছে, তুমি এটা কখনোই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবে না যে পরীক্ষাতে যে যতগুলো প্রশ্ন আছে সবগুলো প্রশ্নই তুমি মানে সবগুলাই তুমি কারেক্ট আনসার করে দিয়ে আসতে পারবা। এমন হতে পারে যে তুমি কিছু পারতেছো অথবা সবই পারতেছো অথবা কিছুই পারতেছো না, তাই না? তাহলে ওই ইভেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে তুমি ওটাকে মানে ওখানে যে যতগুলো পসিবল ওয়ে আছে সবগুলো হচ্ছে যতগুলো ইভেন্ট হ্যাপেন করার চান্স আছে সবগুলো ওখানে ঘটবে না। তাহলে এরকম ইভেন্ট গুলাকে বলা হবে নট ইকুয়ালি লাইকলি। তো প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা যে ইভেন্টটা কনসিডার করব সেটা অলওয়েজ ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট হিসেবে কনসিডার করব। এটা এই তো ওয়াইফাই থেকে লোকের পড়াশোনা হয় না। এমবি চাইলে কই তোমার এইটুকু এমপির মধ্যে আমার এইটুকু কাজ কমপ্লিট করা লাগবে, আর বাদ কিছু দেখি না। এটাকে দিলরুবা, এই ক্লাসের আগে তো ওকে আমি রিমুভই করে দিব। আচ্ছা, ইকুয়ালি লাইকলি কথাটা বোঝা গেল? জি ম্যাডাম, বোঝায়। ইকুয়ালি লাইকলি ব্যাপারটা বোঝা গেছে? জি। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ফেভারেবল ইভেন্ট। ফেভারেবল ইভেন্ট আর ইভেন্টটা অলমোস্ট একই কথা। সেটা হচ্ছে দ্য ইভেন্ট হুইচ উই আর কনসিডারিং ফর স্টাডি। ফেভারেবল ইভেন্ট বলতে আপনি যে ইভেন্টটা কনসিডার করতেছি বা ওই যে পসিবল আউটকাম যেগুলো বলতেছি, যে ফেভারেবল ইভেন্ট আর স্যাম্পল স্পেস এগুলো সবই একই কথা। স্যাম্পল স্পেসটা কি বলতেছে? দ্য টোটাল নাম্বার অফ পসিবল আউটকামস টেকেন টুগেদার, এটাকে বলা হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস। ফেভারেবল ইভেন্ট, তারপরে হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস, ইভেন্ট, এই তিনটা মোটামুটি একই ব্যাপার। আমরা এখানে নরমালি স্যাম্পল স্পেসটা নিয়ে বেশি কথা বলবো, ইভেন্ট না বলে স্যাম্পল স্পেসটা বলবো। বুঝা গেছে? যেমন এখানে বলছে যে আমাদের একটা কয়েনকে টস করলে যে হেড অর টেল পাচ্ছি, এই হেড অর টেলটাকে তো ইভেন্ট বলা হচ্ছে। এই হেড অর টেলটাই হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস। তারপর একটা রোলিং ডাইসে হচ্ছে আমরা যে নাম্বারগুলো পাই 1 2 3 4 5 6, এই 1 2 3 4 5 6 টাকে স্যাম্পল স্পেস বলা হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে যে টার্মটা ইউজ করা হবে সেটা হচ্ছে আমরা স্যাম্পল স্পেস ইউজ করব। কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট, আচ্ছা কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট নিয়ে কথা বলি। কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট, আচ্ছা কমপ্লিমেন্ট বুঝো না একটা সেটের কমপ্লিমেন্ট? এটা আমরা জি বুঝো? ম্যাম। আচ্ছা, এটা দ্বারা আমরা কি বুঝতাম? এর কমপ্লিমেন্ট ম্যাম, মানে এর বাহিরে যেগুলো আছে এ ব্যতীত সেগুলা। এ ব্যতীত যেগুলো আছে সেগুলো আমার একটা ইউনিভার্সাল সেট থেকে এ এলিমেন্ট গুলাকে বাদ দিলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট। আচ্ছা, কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট কথাটা সেম, যে একটা ইভেন্ট মনে করো এ হচ্ছে একটা ইভেন্ট, এই ইভেন্টের কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্টটা হবে, এই ইভেন্টের জন্য তো আমরা একটা নাম্বার পাবো তাই না, যে কত ওয়েতে সেটা অকার করতেছে, সেটাকে আমরা যদি 1 থেকে মাইনাস করি, মাইনাস করলে যে মানটা পাবো সেটা হবে তার কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট। যেমন এখানে দেখো যে আমরা যদি একটা ডাইস হচ্ছে থ্রো করি, এখানকার পসিবল আউটকাম কত হয়? 1 2 3 4 5 6। এখন আমি ধরে নিলাম যে এই ইভেন্টটা হচ্ছে 5 আর 6, তাহলে এর কমপ্লিমেন্ট কি হবে? আমার যে টোটাল যে ইভেন্টটা আছে সেখান থেকে আমি এই কমপ্লিমেন্ট এই মানগুলোকে যদি বাদ দিই সেটা, তাই না? তাহলে কত থাকতেছে? 1 2 3 4। বুঝা গেছে? কথা বলো। জি ম্যাম। আচ্ছা, যখন এটা ইন টার্মস অফ ইভেন্টে বললাম, ইভেন্টটাতে যখন আমরা প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করব সেটার ফর্মুলাটা হচ্ছে ওই এ ইভেন্টের প্রবাবিলিটি প্লাস বি ইভেন্টের প্রবাবিলিটি, সরি হচ্ছে এ ইভেন্টের কমপ্লিমেন্টের যেটা, এই যে নট এ মানে হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট, নট এ মানে হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট, এটাকে এভাবে লেখা হয় এসি দ্বারা। তাহলে এ ইভেন্টের প্রবাবিলিটি এ কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্টের প্রবাবিলিটি যোগ করলে 1 পাওয়া যাবে, তাই না? আচ্ছা, মনে করো এরকম একটা, ওই যে প্রথমে জুলকার যেটা বলছে যে বাসে যাওয়ার প্রবাবিলিটি, বাসে না যাওয়ার প্রবাবিলিটি, তাই না? তাহলে বাসে যাওয়ার প্রবাবিলিটিটা তুমি যদি ক্যালকুলেট করো
তারপর 1 থেকে যদি সেটা মাইনাস করো তাহলে বাসে না যাওয়ার প্রবাবিলিটিটা পাচ্ছ। বোঝা গেছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে টু ওয়েতে করা যায়। তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি যে পি অফ এ সমান লেখা যায় যে 1 মাইনাস পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট আর হচ্ছে পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট সমান লেখা যায় পি অফ এ। বুঝা গেছে? মানে এই দুইটার মধ্যে থেকে যে কোনো একটার মান জানলেই তুমি অপরটা ক্যালকুলেট করতে পারবা। যদি এই ইভেন্টের প্রবাবিলিটি বের করতে পারো তাহলে তুমি তার কমপ্লিমেন্ট ইভেন্টের প্রবাবিলিটি বের করতে পারবা, অথবা তোমার কমপ্লিমেন্ট ইভেন্টের প্রবাবিলিটি যদি দেয়া থাকে তাহলে ওই ইভেন্টের প্রবাবিলিটি তুমি বের করতে পারবা। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ম্যাডাম সেট আকারে না করে আমরা যদি হচ্ছে এমনি ট্রি আকারে যদি করি তাহলে হবে না ম্যাডাম? কি করে? এই সেট আকারে না লিখে যদি মানে আগে তারপরে যদি করি? ট্রি আকারে করতে পারো, সবগুলোতে তো ট্রি হবে না, শুধু ওই যে মানে সবকার ডাইসের ক্ষেত্রে শুধু? না, শুধু হচ্ছে কয়েনের ক্ষেত্রে টিটা সুবিধা, হ্যাঁ, কয়েনের ক্ষেত্রে টিটা সুবিধা। একসাথে কয়েকটা কয়েন। আচ্ছা, এখানে দেখবো, ওগুলা দেখবো, সমস্যা নাই, ম্যাথ করবো তো। প্রবাবিলিটি আমরা যেগুলো পড়ে এসেছি ওগুলার মধ্যে অলমোস্ট সেটাই, জাস্ট এখানে শুধু আমরা পরে যে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন করবো ওইটুকু, ওই যে মিন ভেরিয়েন্স বের করা ওইটুকু শুধু এক্সট্রা করবো, বাকিগুলো আগে আমরা যেগুলো পড়ে এসেছি তাই। আচ্ছা, এখানে প্রবাবিলিটির কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে যে কি বলছে যে আইপিএল এর মধ্যে সিএসকে জেতার প্রবাবিলিটি কি, অথবা আজকে বৃষ্টি হওয়ার প্রবাবিলিটি কি, এই যে এই জায়গাগুলোতে প্রবাবিলিটি গুলো আসলে ইউজ করা হয়, তাই না? যে প্রবাবিলিটির ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ইকুয়াল টু কি বলছে যে ফেভারেবল আউটকাম ভাগ হচ্ছে টোটাল আউটকাম। আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম ওখানে কি বলা ছিল যে নাম্বার অফ পসিবল আউটকাম নাকি? আসসালামু আলাইকুম ভাই, ওই জি ম্যাডাম। তাহমিদ মুবাশশির একটা পার্সেল হাতে পাইছেন? ডিভাইডেড ওইখানে টোটাল কি ছিল? একই, ওখানকার হ্যাঁ? ফর্মুলাটা আর এখানকার ফর্মুলা একই, দুটো তার একই ব্যাপার এটা হচ্ছে 2 ঘন্টা। বোঝায়। এখানে ছিল যে নাম্বার অফ ওয়ে এন্ড ইভেন্ট ক্যান অকার আর হচ্ছে টোটাল পসিবল ইভেন্ট। কি হচ্ছে নাম্বার অফ ওয়ে ফোন নাম্বার এন্ড ইভেন্ট ক্যান 69 অকার আর একটা হচ্ছে টোটাল পসিবল ইভেন্ট। আর আমরা এখানে কি দেখতেছি যে ফেভারেবল আউটকামস ভাগ হচ্ছে টোটাল আউটকাম। এটাকে এভাবে বলা যায়, একই ব্যাপার, দুটো স্টেটমেন্ট একই। এভাবে বলা যায় যে ফেভারেবল আউটকাম তারপর হচ্ছে টোটাল আউটকাম, মানে এটা হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস, রাইট? হ্যাঁ, উপরে হচ্ছে যে নাম্বার অফ ওয়ে দা আউটকাম কেন অকার আবার ব্যাক ভাগ থেকে? হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস, অথবা তোমাকে যেটা বের করতে বলবে হ্যাঁ সেটা ভাগ হচ্ছে ওখানে যতগুলো পসিবল ওয়ে ঘটবে সেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ আর প্রবাবিলিটি অলওয়েজ হ্যাঁ। একটা রেশিও, এটার কোনো কিন্তু ইউনিট কিছু নাই, হ্যাঁ। শুধু একটা নিউমেরিক ভ্যালু আসবে। ও। এখানে যে ফর্মুলাটা ইউজ আচ্ছা। হয়েছে এই ফর্মুলাটাকে বলা হয় ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ প্রবাবিলিটি। কি বলছে এই স্টেটমেন্ট বা এই যে প্রবাবিলিটি বের করার যে ফর্মুলাটা সেটাকে বলা হয় ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ প্রবাবিলিটি। ভাইবা যদি জিজ্ঞেস করা হয় ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ প্রবাবিলিটি কি, সবই তো হা করে থাকবা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমাদের ক্লাসে এত করে বলা হয় তারপরে ভালো পারো না। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এই ম্যাথটা আমরা যদি করি, এটা খুবই সিম্পল একটা ম্যাথ। এক নাম্বারটা কি বলছে এটা নিজেরা মুখে মুখে করে নিতে পারবা। ইন দ্য কেস অফ রোলিং এ ডাইস হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং অ্যান ইভেন নাম্বার? বলো কত হবে? হাফ ম্যাম। আচ্ছা, ডাইসের ক্ষেত্রে আমার টোটাল এখানে কত, স্যাম্পল স্পেসটা কত, স্যাম্পল স্পেস কত হচ্ছে? কয়টা? 1 2 3 4 5 6। 3 4 5 6। তাহলে আমার এখানে কত স্যাম্পল স্পেসে কয়টা হচ্ছে নাম্বার অফ
6টা আছে ম্যাডাম। অকারিং ওরে কত 6, তাই না? তার মানে আমার নিচে টোটাল স্যাম্পল স্পেস থেকে আসবে 6। উপরে হচ্ছে আমাদের যেটা ক্যালকুলেট করতে বলবে, এখানে কি ক্যালকুলেট করতে বলছে? ইভেন নাম্বার। তাহলে আমরা স্যাম্পল স্পেসে দেখবো যে আবার ইভেন নাম্বার কয়টা, কত ভাবে অকার করছে। 1 2 3, তাহলে কত হচ্ছে? 3, হাফ ম্যাম। দ্যাট মিন্স হাফ। এই কথাটাই শুরুতে বলা হয়েছে যে প্রবাবিলিটি অলওয়েজ 0 এর থেকে বড় হবে, 1 এর থেকে ছোট হবে। তাহলে হাফ মানে কি 0.5 না? হ্যাঁ, 1 এর থেকে ছোট। আচ্ছা, পরের নাম্বারটা কি বলছে? যে প্রাইম নাম্বার। প্রাইম নাম্বার, তাহলে এখানে দেখো আমার স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে প্রাইম নাম্বার কয়টা আছে? প্রাইম নাম্বার কয়টা আছে? 3টা ম্যাম। 6টা। ওই 6টা কে বলে? 6টা তো পুরা ম্যাডাম। 3টা। 6টা হচ্ছে পুরা, রাইট। টোটাল আউটকামটা হচ্ছে 6 বা স্যাম্পল স্পেসটা হচ্ছে 6। জি ম্যাডাম। আর উপরে হচ্ছে আমাদের যেটা ক্যালকুলেট করতে বলবে সে নাম্বারটা বসাইতে হবে। এখন প্রাইম নাম্বার কত? প্রাইম নাম্বার না ছিল তো প্রবলেম। এই প্রাইম নাম্বার এখানে কত কত বলো তো? ম্যাম 135 তাকে ভাঙা যায় না ম্যাডাম। হ্যাঁ বলো। 235 ম্যাম। কে বলছো জুলকার? বললাম যে যে সংখ্যাগুলোকে ভাঙা যায় না, সহজে ভাগ করা যায় না, সেগুলোকে প্রাইম নাম্বার বলা, যেমন 2 3 যে 5। সংখ্যা ম্যাডাম প্রাইম নাম্বারটা হচ্ছে যে যে সংখ্যাটা থাকবে ওই সংখ্যা দ্বারা অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না। ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা মানে ভাগ করা যাবে না। প্রাইম নাম্বারের ডেফিনিশনটা হচ্ছে যে ওই মৌলিক নাম্বার সংখ্যা। হচ্ছে ওই নাম্বারের কম্পোজিটর হচ্ছে ওই সংখ্যাটা থাকবে আর 1 থাকবে, সেগুলোকে প্রাইম নাম্বার বলা হয়। মজার কথা হচ্ছে 1টা প্রাইম নাম্বার না। 1টা কেন প্রাইম নাম্বার না বলতে পারবা কেউ? ম্যাডাম এখানে ওয়ানকে প্রাইম সবচেয়ে ভাগ নাম্বারটা করা ধরা যায়। যাবে না। কেন 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 সেটাই কথা। 1টা প্রাইম নাম্বার না। প্রাইম নাম্বার সেটের মধ্যে একমাত্র 2 হচ্ছে যেটা ইভেন প্রাইম নাম্বার, বাকি সবগুলো কিন্তু অড। জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, 1টাকে কেন প্রাইম নাম্বার বলা যাবে না? প্রাইম নাম্বারের ডেফিনিশনে কিন্তু এটা বলা হয়েছে যে নাম্বারটাকে 1 এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে না। ম্যাডাম সেটের এটা ক্ষেত্রে প্রাইম 1 নাম্বারের ডেফিনিশন না। নিউট্রাল এটা। তুমি প্রাইম নাম্বারের ডেফিনিশনে 1 ইউজ করতেছো, কিন্তু 1টা হচ্ছে প্রাইম নাম্বার না। আমি বলতেছি কেন। ম্যাডাম প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে এটা নেওয়া যাবে না ম্যাডাম। ভাই কেন? প্রবাবিলিটির কেন কথা? আমি তো প্রাইম নাম্বার নিয়ে কথা বলতেছি। এটা খুঁজবা সবাই, নেট থেকে সার্চ করে বের করবা। এক তো একবারই ভাগ করা যায়, একে একবারই ভাগ করা যায়। প্রাইম নাম্বারের ডেফিনিশন কি? শুনো, প্রাইম নাম্বারের ডেফিনিশন কি? যে সংখ্যাকে 1 এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না, তাই না? জি জি। এক একটা সংখ্যা যেটাকে হচ্ছে 1 দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে। জি। প্রাইম নাম্বারের ডেফিনিশনটা এক স্যাটিসফাই করে কিনা সেটা বলো। একদিক থেকে করে, কিন্তু দুই ভাবে করে না দুই ম্যাডাম। ভাবে ম্যাম কিভাবে? 1টা ম্যাম প্রাইম নাম্বারের কেন? কন্ডিশনগুলো মানে, কিন্তু এটাই তো প্রাইম কথা নাম্বার না। আমার। কেন? ম্যাডাম 1 হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা, 0 প্রায় সব দাঁত ফেলাই দিব। 1 হচ্ছে 0 মৌলিক সংখ্যা। কত নিউট্রাল নাম্বার? এই 0 পজিটিভ না নেগেটিভ বলো তো? নিউট্রাল। এক্সাক্ট ম্যাডাম নিউট্রাল বলতে পারবো ইন্টারেস্টিং না। একটা থিওরি আছে, বলি ওখানে একটা ইন্টারেস্টিং থিওরি আছে, ওই যে প্রাইম নাম্বার ফ্যাক্টরাইজেশন থিওরি আছে, ওটা পড়বা, ওটা পড়লে মজা লাগবে তোমাদের। আচ্ছা, আমরা যেহেতু এখানে প্রবাবিলিটি কো প্রাইম নাম্বার কত হচ্ছে 2 3 5, তার মানে কত হচ্ছে? এই 6 প্রাইম নাম্বার। হাফ। নাম সম্মান খাবা এগুলা। হ্যাঁ, রাইট। এখন এখানে কি বলছে? সি নাম্বারটা দেখো, সি নাম্বারটা বলছে নট ইভেন নাম্বার। দেখো, নট ইভেন নাম্বার দ্যাট মিন্স অড নাম্বার। অথবা এই যে ইভেন নাম্বারদের ক্যালকুলেশনটা করছো না, সেই ইভেন নাম্বারের যে যে এখানে যে ব্যাপারটা ঘটছে সেটা আর এখানকার ব্যাপারটা, এটা কমপ্লিমেন্ট না? হ্যাঁ। এ আর সি কমপ্লিমেন্ট না?
হ্যাঁ ম্যাডাম। জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তাহলে তোমরা যে ইভেন এখানে এতে যে মানটা বের করছিলা, এতে যে মানটা বের করছিলে সেটা 1 থেকে মাইনাস করলেই হতো, তাই না? এতে বের করছিলাম কত, হাফ। তাহলে ওটা হচ্ছে 1 মাইনাস হাফ। হাফ করলে হাফ হয়ে যাচ্ছে। কমপ্লিমেন্টারি ব্যাপারটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাডাম। আচ্ছা, এখানে কি বলছে যে নাম্বার গ্রেটার দ্যান 4, বলো। এই অনেক সিম্পল এগুলো ম্যাম। 5 6 মানে 5 2 6 ম্যাডাম। গ্রেটার দ্যান 4 তাহলে কত হচ্ছে, 5 6। 6 তার মানে এটার কত আসবে? 1 ডিভাইডেড 3। 1 divided 3 ভালো করে বলো। 1 ডিভাইডেড 3 ম্যাডাম। 1 ডিভাইডেড 3 কেন? উপরে 1 কেন? এটা 1 তো হবে ম্যাডাম, কারণ এটা হচ্ছে 1 থেকে ছোট হতে লাগবে। যেটা উপরে মানটা দুইটা বের হবে। মানে দুইটা সম্ভাবনা, একটা হচ্ছে 5 এবং আচ্ছা, যে ওই যে 1/3 বলছে, সে তো এমনি না বুঝে বলছিল। এখন এই যে নাহিদ বলার পরে সে কি বুঝতে পারছে যে আসলে ঘটনাটা কি ঘটছে ওখানে? ম্যাডাম বুঝছি তো ম্যাডাম, কারণ আমরা হচ্ছে যে দুটো বের করব তার সংখ্যা হচ্ছে 2টা আর টোটাল হচ্ছে তাই। 6টা। টোটাল হচ্ছে 6টা। এখন এখানে কাটাকাটি করার পরে আসবে 1 1। ডিভাইডেড। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? জি হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম। আচ্ছা, পরে কি 2 নাম্বারটা কি আছে পড়ো তো। In a lottery there are 10 prizes and 90 blanks if a person holds one ticket. একটা টিকিট তুলতে বলছে ম্যাডাম। ম্যাম 10টা এখন প্রাইস আমাদের আছে আর একটা 90টা ক্লাস ছিল। ব্ল্যাঙ্ক আছে, মানে 90টার উপরে কোনো প্রাইস নাই, শুধু 10টা প্রাইস আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, কি বলছে যে Ma'am. an even number if a person hold one ticket, সে ওটা ইভেন নাম্বার কত হবে বলতে পারবা কত? আচ্ছা, এখানে টোটাল ইভেন্টটা কত সেটা বলো তো। ম্যাডাম 100। 100টা, রাইট। তাহলে আমার এখানে এটার প্রবাবিলিটি কত হবে? নিচে হচ্ছে টোটাল স্যাম্পল স্পেস কত, 100, তাই না? এখন হ্যাঁ। কি বলছে যে এক ইভেন নাম্বার। ম্যাডাম 19 ডিভাইডেড 100। ওই 100টা নাম্বারের মধ্যে তোমার হচ্ছে 99টা ইভেন নাম্বার আছে। না ম্যাডাম, 19 ডিভাইডেড 100, 19 ডিভাইডেড 100। আচ্ছা, মনে করো যে আমরা এটা এখানে হচ্ছে 100টা টিকিট আছে না, 100টা লটারি হ্যাঁ। আছে না, ওই 100টা লটারিকে আমরা এভাবে নাম্বারিং করলাম 1 2 3 4 এভাবে 100 পর্যন্ত। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? এখানে হ্যাঁ, ma'am. কোনো 10টা নাম্বারে প্রাইস আছে, বাকি 90টা নাম্বার ব্ল্যাঙ্ক। এখন কোথায় প্রাইস হ্যাঁ। আছে কোথায় ব্ল্যাঙ্ক আছে তুমি সেগুলো জানো না, আপাতত ওইটা নিয়ে আমরা কনসার্নও না। এখন এই যে তুমি এখানে নাম্বার সিস্টেম যে সেটটা নিলা 1 থেকে 100, এখানে আমাকে বলো যে কয়টা ইভেন্ট আছে, 100টা। কয়টা ইভেন্ট নাম্বার আছে? 100টা। মাথা ফাটাই ফেলবো। 100টা যদি হয় তাহলে যে 1 3 5 9 11 এগুলা কি? 50টা। 100টা তো ইভেন্ট 50 নাম্বার না, ও রাইট? ওখানে 50টা ইভেন্ট নাম্বার আছে, তাই না? জি, দেখো প্রত্যেকটা একটা করে নাম্বার সিস্টেমটা খেয়াল করো যে একটা অড দিয়ে শুরু, ইভেন্ট দিয়ে শেষ, অডের পরে ইভেন্ট, অডের পরে ইভেন্ট, অডের পরে ইভেন্ট, তারপরে ইভেন্টে শেষ হইছে। তার মানে 50% এখানে ইভেন্ট নাম্বার, 50% অড নাম্বার, তাই না? জি। হ্যাঁ বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? আমি বুঝছি। তাহলে কত হচ্ছে নাম্বার অফ ইভেন্ট, কত ইভেন্ট নাম্বারের ইভেন্ট হচ্ছে 50 আর টোটাল স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে 100, দ্যাট মিন্স হাফ। তারপরে কি বলছে যে প্রাইম নাম্বার, এগুলা করবা, 2 নাম্বারটা করবা। প্রাইম নাম্বার এখানে কয়টা আছে? 1 থেকে 100 এর মধ্যে প্রাইম নাম্বার কয়টা আছে?